దగ్గరగా ఉంటాయండి, కానీ డెంటల్ అయితే లేదు సార్. అవైలబుల్గా ఉంది కానీ సార్ డెంటల్ ఫెసిలిటీని. Rajamundry for our upcoming project, that is the oral cancer control project, especially for the tribal people. Like after associating with IDA, we both got many opportunities to conduct these kind of camps in different parts of our country, and now we are here in Rajamundry. So the kind of experience we got is very unique, it's very enlightening, and things which we have learned and which we have realized is connecting to the people, connecting to these people at a personal level is very important, because it tells us their set of challenges in terms of livelihoods, in terms of their existence, how are their cultural differences, and especially the health seeking behavior. The one thing which I would like to highlight is, though the camp is about oral cancer screening, but the doctors, the interns of GSL Dental College, they went way beyond to give the complete care continuum. I mean, it's just not limited to the oral cancer screening, but they have provided the quality of dental treatment in the camp itself. So this collaboration had really helped us to, provide the oral health services more accessible to these local residents. I would like to thank to everybody who is involved for this project and making it so successful. See a lot of cancer patients coming from here, so we thought of doing some mass oral cancer screening camp. In this camp, we are mainly focusing on to diagnose the cancer as well as the other dental diseases of these patients, because this is the place where more prevalence of oral cancer is seen here. They live in a small tribal areas with no proper medical conditions. All the tribal areas for oral cancer screening camps we are doing in this tribal area with the help of Indian Dental Association and GSL Dental College, Rajamundry. నేను మా చిన్నగిద్దడ గ్రామం అండి. ఇక్కడ అంగన్వాడీ టీచర్గా పనిచేస్తున్నానండి గత 9 సంవత్సరాలుగా. మా విలేజ్లో అందరూ చిన్నపిల్లలందరికీ మా సెంటర్కి తీసుకెళ్ళి వాళ్ళకి పౌష్టికాహారం పెడతామండి. ఇంకా వాళ్ళకి అక్షరాలు ఏబీసీలు అవన్నీ చెప్తామండి. అలాగే మా విలేజ్లో వీళ్ళకి సరిగ్గా వైద్యం కూడా అందదండి. అందాలంటే 3 కిలోమీటర్ల దూరంలో వెళ్ళాలి పిహెచ్ దగ్గరికి. అక్కడి నుండి మళ్ళీ 10 కిలోమీటర్ల దూరం రంపచోడవరం వెళ్ళాలండి. అక్కడ నుండి ఇంకా 60 కిలోమీటర్లు రాజమండ్రి వెళ్ళాలండి, ఏమన్నా రిస్క్ అవుతుంది. అలాగా మాకు చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయండి హెల్త్ ద్వారా. ప్రెగ్నెంట్ లాక్టేటింగ్ అండి, వైఎస్ఆర్ కిట్, అందులో 5 రకాల ఫుడ్ వస్తుందండి. ఇంతవరకు ఏం చెప్పలేదు, ఇదే మొదటిసారి. ఓకే, మీకు ఇక్కడ క్యాంప్ జరుగుతుందని మీకు ఎలా తెలుసు? ఎవరు చెప్పారు? ఎవరు? మీకు ఇంటికి వచ్చి చెప్పారా? ఇంటికి వచ్చి చెప్పారు క్యాంప్ ఉందని. హౌస్కి వచ్చి చెప్పారు మీకే. మీరు ఎంతమంది వచ్చారు సున్నంపాడు నుంచి? వీళ్ళంతా సున్నంపాడే, ముగ్గురు. ఇప్పుడు మీకు సమస్య ఏంటి? మీది నొప్పులు వస్తున్నాయి. ఇప్పుడు ఈ క్యాంప్ లేకపోతే మీరు ట్రీట్మెంట్ చేయించుకునేవాళ్ళు కదా, హాస్పిటల్కి వెళ్ళేవాళ్ళు. అంటే వీళ్ళు వచ్చి చెప్పారా, లేకపోతే మీరే వాళ్ళని అడిగారా? వాళ్ళు వచ్చి మీకు చెప్పారు మీకు సమస్య ఉంది చేయించుకోమని, అందుకే వచ్చారు. లేకపోతే అక్కడే ఉండిపోయేవాళ్ళ? Just won't come and say you will stay with this pain itself. She is laughing for that. మీరు మందులు ఏమైనా వేసుకున్నారా నొప్పులకి? వేసుకుంటూ ఉన్నారు. దట్ ఈస్ ద హ్యాబిట్ హియర్, సెల్ఫ్ మెడికేషన్ టు సబ్సైడ్ పెయిన్. దే యూస్ టు యూస్ సంథింగ్ that she can't tell now. Pain killers easily available now. If you go and ask I am having pain,
యా నొప్పి తగ్గడానికి మీరు ఏమన్నా వాడారమ్మా? ఏం వాడారు? ఇంకా ఏం పేస్ట్ వాడారు? పళ్ళ సల్పులకి పేస్ట్ రాశారు నొప్పి ఉందంటే. ఎక్కడ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ వాళ్ళు ఇచ్చారా? ప్రైవేట్గా వెళ్ళారు. పేస్ట్ వాడమని ఎవరు చెప్పారు? వేరే పక్కన వాళ్ళు చెప్పారు. షీఈస్ టెల్లింగ్ సమ్మన్ టోల్డ్ పెయిన్ వస్తే పేస్ట్ పూసుకోమని. టూత్ పేస్ట్ ఫర్ పెయిన్ దే ఆర్ ప్లేసింగ్ టూత్ పేస్ట్. Yeah. See, that is how the scenario here. Adjacent people will be saying them, like neighbors. I used this, it got subsided. You also start using it, even though it is irrelevant. మా చీఫ్ గెస్ట్ బుజ్జయ్య గారికి, మా జిఎస్ఎల్ డెంటల్ కాలేజ్ తరపుని, ఐడిఏ తరపుని, రంపచోడవరం మారేడుమల్లి గ్రామ ప్రజల తరపుని అందరికీ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ ఫర్ ఆర్గనైజింగ్ దిస్ క్యాంప్. వచ్చి మిమ్మల్ని అప్రోచ్ అయ్యి అడిగిన వెంటనే మాకు కావాల్సిన అన్ని సౌకర్యాలు కల్పించినందుకు మీకు జిఎస్ఎల్ తరపున, ఐడిఏ తరపున ధన్యవాదాలు. ఇండియన్ డెంటల్ అసోసియేషన్ ఏపీ స్టేట్ బ్రాంచ్ ప్రెసిడెంట్ డాక్టర్ నామినేని కిరణ్ గారికి ఇదే మా హృదయపూర్వక ఆహ్వానం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. ఇంకా రాబోయే కాలంలో ఇలాంటి ప్రోగ్రాములు ఐడియా తరపున ఇంకా చేస్తామని ఇది మా హామీ మీకు.